वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। श्री महाप्रभु जी 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 बिना उद्धार नहीं। श्रीमद् वल्लभ कहो, श्रीमद् वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। श्रीमद् वल्लभ च्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। बिन बुलाए आएंगे, शाम रहना पाएंगे। तेरी पीड़ा तेरे दुख शाम सहना पाएंगे। बिन बुलाए आएंगे, शाम रहना पाएंगे। तेरी पीड़ा तेरे दुख शाम सहना पाएंगे। आस्था से पूरी बंद करके आँखों को दिल से तुम बुलाओ तो सही। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कोई छोटा ना बड़ा सब बराबर है यहाँ। राम के हैं हम सभी, राम सबके हैं यहाँ। मन में श्रद्धा हो अगर तो मना वो ना करें। चाहे झूठा ही सही भोग वो स्वीकार लें। भाव जिसका मन में राम के लिए पूरा, वो मना करेंगे ही नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बनाने वाला मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुलदार काले, कृपाल माला जिनसे जराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम जय। મારું મનડું જાતા તારા મઠડે દોડ્યા, ઓ માયા સુતી હોય તો જા, એ મારે ઓ માયા માયા સુરતમાં
હાજરી છે એટલે ખાસ ભગવતી માં ઉમિયા માને પણ ઘડીમાં યાદ કરે. હે દુનિયા રે દુનિયા મતલબી છે દુનિયાવાના. હે દુનિયા રે દુનિયા સ્વાર્થની છે દુનિયા. એ દુનિયા અમારી કોઈ લગી નોતી રે માં. અમારી દુબળી દશા હતી. કોઈ નોતું તે દી પાટીદારને ઉમિયામાં હતી. એ ખિસ્સામાં મારી માયાનો નહોતો રે માં. ઘરમાં ખાવાય નાનો નહોતો. કોઈ નહોતું તે દી ઊંચાની ઉમિયામાં હતી. દુનિયામાં કોઈ નહોતું તે દી અમારી ઉમિયામાં. જય ઉમિયા જય આ પાટીદારા. જય હો આ બાબા. હે વાલા મારા હો મની વેલાએ માથીને આવી. અમારા દુખડાની દઈ દીધી વિદાઈ. હો મની વેલાએ મારી આવી. અમારા દુખડાની દઈ દીધી વિદાઈ. એ તે દીવડા જોઈ વેલડામાં આવી હતી રે માં. બાભુવાના રખોપા કરતી હતી. કોઈ નહોતું તે દી અમારે મોમાઈ મોમાઈ મોમાઈ. હે કોઈ નહોતું તે દી બાભુવાને મોમાઈ હતી. જય જય મોમાઈ. આમો જય હો જય ખોડિયાર ખોડિયાર જય ખોડિયાર. હે આવું તોફાની દરિયામાં નાવ મજદાર છે. તોફાની દરિયામાં નાવ મજદાર છે. મોમાઈમાં તારા
અંબા બાપાની નાક પાઈને હે હોનાના મુગટી ઉપર હીરના ચડેલા હોનાના મુગટી ઉપર હીરના ચડેલા ધન રે ભાગ્ય મે નગમાયો પડેલા હે હોનાના મુગટી ઉપર હીરના ચડેલા હોનાના મુગટી ઉપર હીરના ચડેલા
શુભ દીપકો એમના જ્યારે કર લેવાના છે અને આપણા કરના ભુવા ધના ભુવા એમને યાદ કરી માં મોમાઈને યાદ કરવા છે ખાસ અમારા ખોડાભાઈની ફરમાઈશ ત્યારે ठाकुर तारा बंद दरवाजा खोल। ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा खोल। तू तो राधिकानो तू तो राधिकानो तू तो राधिकानो चित चोर तारा बंद दरवाजा खोल। तो राधिकानो चित चोर तारा बंद दरवाजा खोल। हे जय रण छोर माखण चोर तारो गलिए गलिए शोर। जय रण छोड़ माखण चोर तारो गलिए गलिए शोर। दुनिया नो दातार बनी तू केम बन्यो छे कठोर। अरे ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा खोल। ओ ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा खोल खोल खोल।
એ તારા દ્વારે વાલા આવું હું તો આવું ઓ શામળિયા ધોળી ધજા લહેરાવું ઓ તારા રંગે હું રંગાવું ઓ રંગાવું ઓ કાનુડા ગુણલા તારા હું ગાવું હે અકળાયો મૂંઝાણો હું આવ્યો તારે મોલ અકળાયો મૂંઝાયો હું આવ્યો તારે મોલ હે દુનિયાનો દાતાર બની તું કેમ બન્યો છે કઠોર ડાકોર ના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ 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 ઓ ડાકોર ના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ 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 હું જેવો છું એવો તારો હું તારો ઓ રણ છોડ રાય હાથ પકડજો મારો એ જીવન ભર હું નહીં જાઉં ઓ શામળિયા એક ભરોસો તારો હે આપી દે વાલીડા તું તો દર્શન એક જ વાર એ આપી દે વાલીડા તું તો દર્શન એક જ વાર દુનિયાનો દાતાર બની તું કેમ બનો છે કઠોર એ દુનિયાનો દાતાર બની તું કેમ બન્યો છે કઠોર ડાકોર ના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ એ ડાકોર ના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ ડાકોર ના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ ડાકોર ના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री गुरुभ्यो नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्द
विश्वोत्पत्त्यादिः तवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की श्री बालकृष्ण लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः श्वान्तः स्थमीश्वरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः श्रीकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री कुलदेवी माता की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। श्री रामेश्वर महादेव की जय। पितृनारायण भगवान की जय। सद्गुरु देव की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। ભગવાન દ્વારકાધીશની અસીમ કૃપાથી અને માં જગદંબાની કૃપાથી આજે આ માતાજીના સાનિધ્યમાં દિવ્ય અને અલૌકિકા શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞનો અવસર મળ્યો છે. ઉપસ્થિત સૌ ભક્તજનો, સંતવૃંદ, વિપ્રવૃંદ, ગાંધર્વવૃંદ તથા જે ભગવતના પ્રિય એવા ભક્ત છે એ બધાના ચરણ કમલમાં વંદન કરી અને માં ભગવતીને પ્રાર્થના કરી આપણા જે કાર્ય સિદ્ધ છે કાર્યને સિદ્ધ કરે. જન્માંતરે ભવેદ પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લખવેદ. ભાગવતમાં બતાવેલું છે જન્મોના પુણ્યનો જ્યારે ઉદય થાય ને ત્યારે ભાગવતજી પધારે છે. આજે આપણા પૂર્વજોના પુણ્યોના હિસાબે આજ સૌ અહીંયા ભેગા થયા છે. કે ભાગવત સપ્તાહ ક્ષણવાર પર જો શ્રવણ કરવામાં આવે ને તો જન્મો જન્મના પુણ્ય છે, પુણ્યનો ઉદય થયો હોય તો શ્રવણ થઈ શકે છે. અને શ્રવણ કરવાથી જન્માંતોના પાપ છે, પાપનો નષ્ટ કરનારી આ ભાગવતી કથા છે. અને એમાં પણ આ ભાગવતી કથા છે એ સાક્ષાતમાં જગદંબા છે એના સાનિધ્યમાં છે. જ્યાં માની અસીમ કૃપા હોય અને માના ખોળામાં બેસીને સાંભળતા હોય તો ક્યાંથી કોઈ તકલીફ પડે.
નિર્વિઘ્ન નૈવ કર્તવ્ય, નિર્વિઘ્ન આપણા કર્મને અવશ્ય પૂર્ણ કરે એવી માં જગદંબાને આપણે આરાધના કરીએ. અને આ ભાગવતી કથા સંહિતામાં બતાવેલ છે કે આ ભાગવતી સંહિતા છે, ભાગવત સપ્તાહ છે, એ વારંવાર શા માટે સાંભળવી જોઈએ? જો ભાગવત કથા છે એકવાર શ્રવણ કરવાથી મુક્તિ મળતી હોય તો વારંવાર શા માટે? આમાં બતાવેલ છે મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. જે રસિકો છે, જે ભાવુક છે, મુહુ વારંવાર ભાગવતી કથા સંહિતા છે એનું શ્રવણ કરે છે. તો વારંવાર શા માટે? જો એકવાર શ્રવણ કરવાથી પિતૃઓને મુક્તિ મળી જતી હોય, એકવાર શ્રવણ કરવાથી આપણે મુક્તિ મળી જતી હોય તો શા માટે વારંવાર? તો બતાવે છે કે વારંવાર કરવાનું કારણ એક જ છે, માત્ર ને માત્ર પિતૃઓને ઉદ્દેશ્યમાં રાખી અને પિતૃની પાછળ જો સપ્તાહ કરવામાં આવે એ તો એના પુણ્યના પ્રતાપે શ્રવણ કરી અને એને પરમધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરંતુ સાચી કથા તો શ્રદ્ધાથી આપણા માટે કરીએ મહત્વની છે. સામાન્ય વસ્તુ છે કે જેનો સંગ વધારે લાગે ને એનો રંગ ચડવાનો છે. જેનો સંગ છે એ વધારે લાગે એનો રંગ ચડે. બાળક રમતો હોય અને તોફાની બાળકો બે વચ્ચે આવી જાય તો ડાયો બાળક છે પણ એની સાથે રમી રમીને તોફાની બની જવાનો છે. એની જેમ દરેક વ્યક્તિ છે, દરેક વ્યક્તિને જેની સંગત લાગે છે, જેની સાથે વધારે રહે છે, એનામાં એવા ગુણો એનામાં આવે છે. આપણે અહીંયા બેઠા દરેક વ્યક્તિઓ છે સમાન જ છે, દરેક મનુષ્યનો જન્મ ધારણ કરીને આવેલ દરેક સમાન છે. પણ જે વધારે ને વધારે માં ભગવતીના સાનિધ્યમાં રહીએ છે એ બધા કરતા એક સ્ટેપ આગળ છે. એટલા માટે આપણે એનું યજન કરીએ છીએ, એની પૂજા કરીએ છીએ. કારણ એ માતાજીની સંગાથે વધારે છે, એના નિકટમાં છે. એટલા માટે જે જેની નિકટમાં હોય ને એના ગુણો એમાં આવે. એટલા માટે ભાગવત કથા છે એ વારંવાર શ્રવણ કરવામાં આવે, વારંવાર એનું સાનિધ્ય લેવામાં આવે તો એમાં જે ભક્તોની ચરિત્રની કથા બતાવેલી છે એ ભક્તોની ચરિત્રની કથા શ્રવણ કરી અને ભક્તોના ગુણો છે, ગુણો આપણામાં આવે. એટલા માટે વારંવાર કથા શ્રવણ બતાવેલી છે. જે પ્રહલાદ છે, નારદ છે, ધ્રુવ છે, એ બધા જે પ્રમાણે ભગવાનની ભક્તિ દ્વારા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે એની કથા શ્રવણ વારંવાર કરી કરી અને આપણામાં પણ એના ગુણો છે, ગુણો આવે. એટલા માટે બતાવે છે વારંવાર ભાગવતની કથા શ્રવણ કરવી. અને આ ભગવાનની અસીમ કૃપા થઈ છે અને બતાવે છે કે ભગવાનની કૃપા અવશ્ય થાય, પરંતુ કોઈ પણ કર્મ કરીએ એ પેલા એ કર્મ છે એ કર્મ કરવાની આપણામાં ઈચ્છા છે, એ ઈચ્છા હોવી જોઈએ. કોઈ પણ સત્કર્મ કરવાની મનમાં જ્યારે કામના થાય કે મારે સત્કર્મ કરવું છે, જ્યારે ઈચ્છા છે આપણા મનમાં જાગે છે તો શુભ ઈચ્છા જાગે તો એ શુભ ઈચ્છાને પૂર્ણ કરવામાં આપણે યત્ન કરીએ છીએ. ઘણા મહિનાઓ પહેલા આયોજન તો નક્કી થયેલું કથાનું, તો ઘણા મહિના પહેલા નક્કી થઈ ગયું કે આપણે ભાગવત સપ્તાહ કરવું છે, આયોજન કરવું છે. ઈચ્છા થતી એકના મનમાં, એણે પરિવારને કીધું, બધા ભેગા થયા, બધાની ઈચ્છા વ્યક્ત થઈ. પછી એની પાછળ યત્ન કરવામાં આવ્યો. જે બધાએ આટલો બધો મહેનત કરી, આટલો પુરુષાર્થ કરી, સુંદર મજાની આ વ્યવસ્થા કરી છે. મનુષ્યની ઈચ્છા અને મનુષ્યનો યત્ન બે ભેગા થાય, પણ જ્યાં સુધી ભગવાનનો માં ભગવતીનો અનુગ્રહ ન હોય ને ત્યાં સુધી કથા નથી થતી. આજે ભગવાનની કૃપા પણ થઈ છે આપણી, પણ એ સમજવું કે ભગવાનના બે હાથ અહીંયા બેઠા છે ને બધાની ઉપર છે, માટે જ આપણે અહીંયા કથા મંડપમાં બેસી શક્યા છે. ભગવાનનો અનુગ્રહ ન હોય તો કથા શ્રવણ નથી થઈ શકતી. ઘણા એવા વ્યક્તિ હશે એ આવા ધારે છે પણ નથી આવી શક્યા. શા માટે? કે એમાં ભગવાનનો માં ભગવતીનો અનુગ્રહ એની ઉપર નથી થયો. જેની પણ ભગવાનનો પૂર્ણ અનુગ્રહ થયો હોય એ જ ભાગવત કથા છે શ્રવણ કરી શકે છે. તો આપણે એવું જ માનવું જોઈએ કે આપણી પર ભગવાનના ઠાકોરજીના દ્વારકાધીશના બે હાથ આપણી ઉપર છે ને એટલે જ આપણે અહીંયા બેઠા છીએ અને ભગવાનની કથા સાંભળીએ છીએ. આ ભગવાનનો મોટામાં મોટો અનુગ્રહ. તો ભાગવતી કથા સંહિતામાં સર્વપ્રથમ મહાત્મ્યની કથા બતાવે છે.
મહાત્મ્યની કથા શેના માટે? કોઈ પણ વસ્તુ છે, જ્યાં સુધી એ વસ્તુ છે એ વસ્તુની કિંમત ન સમજાય, એનું મૂલ્ય ન સમજાય, ત્યાં સુધી એ વસ્તુ છે વસ્તુનું મહત્વ ન થાય. જ્યારે કોઈ વસ્તુની કિંમત ખબર પડે કે આ અમૂલ્ય છે તો એને આપણે સંઘરીને રાખીએ છીએ. પણ જ્યાં સુધી એની કિંમત કેટલી છે ખબર ન પડે, એ અમૂલ્ય કેટલું છે ખબર ન પડે, ત્યાં સુધી આપણે એને સાચવતા નથી. જેમ તેમ ભટકતું હોય, જેમ તેમ ફરતું હોય છે. ભાગવત કથા ગલીએ ગલીએ થાય છે, પરંતુ દરેક વ્યક્તિ છે, દરેક વ્યક્તિને એ કથામાં એટલો વિશ્વાસ નથી. આવો જ એક પ્રસંગ છે, એ સુંદર મજાનો બતાવે છે. એક સમયે એક ગુરુના બે શિષ્ય હતા. શિષ્ય એ ગુરુ પાસે વિદ્યાભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો અને ગુરુએ અને કાનમાં ગુરુ મંત્ર આપ્યો અને એના શિષ્યને કીધું કે આ ગુરુ મંત્ર તને આપું છું, આ મંત્રની દીક્ષા ધારણ કર અને આ મંત્રનું તું જપ કરજે. તો શિષ્યના મનમાં સંદેહ થયો કે ગુરુદેવ, તમે આ મંત્ર એકાંતમાં મને તમે આપ્યો છે, કોઈ જોઈ ન જાય, કોઈ સાંભળી ન જાય એ પ્રમાણે મને મંત્ર આપ્યો છે, એનો મતલબ આ મંત્ર ગુપ્ત છે. હા દીકરા, મંત્ર ગુપ્ત છે. અને મનુષ્યનો સ્વભાવ છે, કોઈ પાસે ન હોય, જો આપણી પાસે હોય ને તો આપણે એને વધારે આપણે દેખાડવાની ઈચ્છા થાય કે આ મારી પાસે છે, કોઈ પાસે નથી, એવી વસ્તુ દરેકના મનમાં એવો સ્વભાવ છે. દરેક વ્યક્તિનો સ્વભાવ હોય કે બીજા પાસે નથી, એ મારી પાસે છે, એની મતલબ મારા પાસે મહત્વની વસ્તુ છે. તો શિષ્યના મનમાં થયું કે ગુરુદેવે જે આ મંત્ર આપ્યો છે એ ગુપ્ત છે. ગુરુદેવ, આવો મંત્ર કોઈ પાસે નથી. તે ગુરુ કહે આ મંત્ર કોઈ પાસે નથી, એવો દિવ્ય મંત્ર મેં તમને આપ્યો છે. તો શિષ્યના મનમાં ભાવ જાય, ઓહો, આવો દિવ્ય મંત્ર આપ્યો છે, આ મંત્રના જપ દ્વારા મને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થશે. એ મંત્ર શ્રવણ કરતો કરતો ઘરે આવે છે અને આખો દિવસ નિત્ય કર્મ કરતો કરતો ભગવાનનો જે મંત્ર આપ્યો છે, રામ નામનો જે મંત્ર આપ્યો છે, એ રામ રામ રામ, આખો દિવસ રામચાર કરે છે. અને એક સમયે શિષ્ય છે, એ શિષ્ય ગંગાના કિનારે જ્યારે સ્નાન કરવા માટે જતો હતો ત્યારે એને જોયું કે સવારમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં એક સાધુની આખી જમાત છે, ગંગાજીમાં સ્નાન કરવા જાય છે. ઘણા બધા સાધુ સંતો બધા સ્નાન કરવા જાય છે અને બધા સંકીર્તન કરે છે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે. બધા સંકીર્તન કરતા કરતા જાય છે, શ્રી રામ જય રામ બોલતા બોલતા જાય છે. અને આ શિષ્યના મનમાં સંદેહ થયો કે ગુરુદેવે મને કીધેલું કે મંત્ર ગુપ્ત છે, કોઈને નથી ખબર, અને આ તો બધા રામ નામ ગુણ કરતા જાય છે, બધા ગુણગાન ગાતા જાય છે. તો શિષ્ય દોડતો દોડતો આશ્રયમાં આવ્યો અને ગુરુને કહે છે, ગુરુદેવ, કે તમે વર્ષોથી અહીંયા જંગલમાં ઝોપડી બનાવીને રહ્યો છો ને, આ ટેકનોલોજીના યુગમાં તમને ખબર નથી પડી સમાજ કેટલો આગળ વધી ગયો છે. તમારી પાસે છે ગુપ્ત મંત્ર, મને ગુપ્ત મંત્ર દીક્ષામાં તમે આપેલો છે, રામ નામનો મંત્ર. તમને એમ છે કે તમારા સિવાય કોઈને નથી ખબર, પણ આ મંત્ર તો બધાયને ખબર છે, આ ગુપ્ત નથી રહ્યો, સામાન્ય મંત્ર છે. ગુરુદેવ કે ના દીકરા, ગુપ્ત અને દિવ્ય મંત્ર છે. ગુરુદેવ, તમને ખબર નથી, અત્યારે ટેકનોલોજીનો જમાનો છે, બધાયને અત્યારે છે ને આ મોબાઈલથી ન હોય એવો બધા શીખી જાય છે બધું. અત્યારે મુહૂર્ત જોવા, ચોઘડિયા જોવા ગુરુ બાપાને કોઈ બોલાવતા નથી, પૂછતા નથી, સીધા મોબાઈલમાં જોઈ લે બધા. તો બતાવે છે કે ગુરુદેવ, આ બધાને ખબર છે, આ દિવ્ય અને અલૌકિક મંત્ર તમે કહો છો, પણ હવે ગુપ્ત નથી રહ્યો, બધા જાણે છે આ મંત્રને. ત્યારે ગુરુદેવે કીધું, કાંઈ વાંધો નહીં, મારું એક કામ કરજે. પોતાની જોડીમાંથી એક પથ્થર આપ્યો અને કીધું કે તું કાલે આ પથ્થરની કિંમત કરતો આવજે, પણ ધ્યાન રાખજે વેચવાનો નથી. તો શિષ્યએ પથ્થર લ્યો, પોતાના ઘરે ગયો અને સવારના પૂરમાં વિચાર કરે છે કે ગુરુદેવે આપેલો આ પથ્થર છે, આની કિંમત કરવાનું કીધું છે. તો સવારના પૂરમાં એક શાકભાજી વાળો ત્યાંથી નીકળ્યો અને એને પૂછ્યું કે મારી પાસે આ પથ્થર છે, એના બદલામાં તું મને શું આપે? તો શાકભાજી વાળાએ કીધું કે આ પથ્થર સુંદર મજાનો ગોળ છે, મને ત્રાજવામાં તોલવામાં કામ આવશે, આની બદલામાં હું તને શેર બે શેર રીંગણા આપું.
તો એટલે કે મારે વેચવો નથી, આ તો ખાલી તને પૂછું છું. પછી નિત્યકર્મ કરી અને બજારમાં ગયો. એક દુકાન હતી, ત્યાં દુકાનમાં જઈ અને પૂછ્યું કે મારી પાસે આ પથ્થર છે, આ પથ્થરની તમે કિંમત મને શું આપો? તો દુકાનદારે કીધું આ સુંદર મજાનો પથ્થર છે, કે મારે આ પથ્થર છે એનો કઈ ઉપયોગ તો નહીં, પણ જો તારે દેવો જ હોય તો આને મારે 100 પીસમાં રાખું, સારો આપે, એના બદલે હું તને 100-200 રૂપિયા આપું. તો શિષ્યએ કીધું મારે વેચવો નથી. એ પથ્થર લઈ અને આગળ ગયો, મોટા શેઠ પાસે ગયો અને શેઠને પૂછ્યું મારી પાસે આ પથ્થર છે, આ પથ્થરના બદલામાં તમે મને શું આપો? તો શેઠે કીધું કે આ પથ્થર સુંદર મજાનો એકદમ ચમકીલો છે, કે મારા હવેલીમાં જો રાખીશ ને તો દેખાવમાં સારો લાગશે, બધાને ચમકીલો પથ્થર સારો લાગશે, એના બદલામાં તને 1000 રૂપિયા આપું. ઓલો વિચાર કરે કે ઓલો શાકભાજી વાળો શેર બેસે રીંગણામાં તોલતો હતો, એની બદલે 1000 રૂપિયા શેઠ તો આપે છે. એ કે વેચવો નથી. સોનીની દુકાને ગયો અને સોનીને જઈને પૂછ્યું કે મારી પાસે આ ચમકીલો પથ્થર છે, એના બદલામાં તમે મને શું આપો? તો સોનીએ પથ્થર હાથમાં લીધો, જોયું કે આ તો કઈ કિંમતી પથ્થર લાગે છે, કે આના બદલામાં તો હું તને 1,00,000 રૂપિયા આપું. તો કેમ? કે આ કિંમતી પથ્થર હીરા જેવો લાગે છે, આનું મૂલ્ય વધારે હોઈ શકે. તો ઓલા મનમાં વિચાર થયો, ઓહો આનું તો 1,00,000 રૂપિયા આપે છે, હમણાં ગુરુદેવને કહી આવું, 1,00,000 રૂપિયા લઈને ગુરુદેવના આશ્રમમાં ગુરુદેવને દઈ આવું. પણ ગુરુદેવ કીધું વેચવો નથી, આનું મૂલ્ય કરવાનું કીધું ને. તો મોટા વેપારી પાસે, જે હીરાનો વેપારી હતો ને એની પાસે ગયો અને એને જઈને પૂછ્યું કે મારી પાસે આ પથ્થર છે, આનું તમે મૂલ્ય શું અંદાજો? તો હીરાનો જે વેપારી હતો એને જોયું, સમજી ગયો આ પથ્થર નથી, આ તો હીરો છે, કે આના બદલામાં હું તને 1 કરોડ રૂપિયા આપું. બોલો વિચાર કે 1 કરોડ રૂપિયા, આ સામાન્ય પથ્થર નહીં, આ એક હીરો છે. બોલો તો એકદમ ખુશ થઈ ગયો, ઓહો આ હીરો છે, એને મારા ગુરુદેવ તો એક જોડીમાં રાખીને ફરતા હતા અને એને ખબર નથી આની કિંમત શું છે, આમ ફેરવાય. એ કે હમણાં જાઓ. પછી એને મનમાં વિચાર થયો કે શાકભાજી વાળો ખાલી સેબ બેસે રીંગણા આપતો હતો, દુકાનવાળો 100 રૂપિયા આપતો હતો, એક શેઠ છે 1000 રૂપિયા આપતો હતો, સોની 1,00,000 રૂપિયા આપતો હતો, આ હીરા વાળો છે એ કરોડ રૂપિયા આપે છે. હજી ક્યાંક આગળ બતાવવા જાવ તો મનમાં લોભ જાગ્યો. તો જે સાચો હીરા પારખો હતો ને એની પાસે ગયો, જે સાચો જહોરી હતો એની પાસે ગયો અને એને જઈને પૂછ્યું કે મારી પાસે આ એક પથ્થર છે ચમકીલો, આના બદલામાં તમે શું આપો? ત્યારે જોહરીએ પથ્થર હાથમાં લીધો, જોયું તે તો આંખના ડોળા ફાટી ગયા અને પોતાના આસનમાંથી ઊભો થઈ ગયો કે આ તને ક્યાંથી મળ્યો? તો કહે છે કે આ તો મને મારા ગુરુદેવ આપ્યો છે, તમે આના બદલામાં શું આપું? આના બદલામાં તો આખી દુકાન લઈ લે, આમનામ હું ઘાડા પગે નીકળી જાઉં, આખી દુનિયાની બધી કિંમતી વસ્તુ આપવામાં આવે ને તો પણ આનું મૂલ્ય ન થાય. આ છે શું? તો આ હીરો નહીં, આ પારસમણી છે, જે લોખંડને પણ સ્પર્શ કરતાની સાથે સુવર્ણ બનાવી દે, અમૂલ્ય બનાવી દે એવો પારસમણી છે. આ હીરો દુર્લભ છે, કોઈને ન મળ્યા, ક્યાંથી મળ્યો? તો ઓલો વિચારમાં પડી ગયો, આ પારસમણીને આને આવી રીતે મારા ગુરુદેવે રાખ્યા છે. ઓલો જોહરી જે હીરા પારખો તો એક ક્ષણમાં નજર કરતાની સાથે પરખી ગયો અને પોતે પોતાના આસન પરથી ત્યાંથી ઊભો થઈ ગયો. બાકી દુકાનદારે જોતી હોય તો લઈ લે, પણ તમને આ હીરો આપ, આ હીરો ન આપું. ગુરુદેવે આજ્ઞા આપી છે, વેચવાનો નથી. અને દોડતો દોડતો ગુરુના આશ્રમે ગયો અને ગુરુના આશ્રમમાં જઈ અને ગુરુદેવને વંદન કર્યું. એ ગુરુદેવ, તમે તો મૂર્ખા છો. હું કા દીકરા શું થયું? કે તમે જે પથ્થરની કિંમત કરવા મને મોકલો તો ને, એ હારું મેં હવાના પૂરમાં વેચ્યો નહીં, નકર સેબેરસે રીંગણામાં હું વેચી નાખત. આ પથ્થર અહીંયા ખોટે ખોટો હતો, પણ એ પથ્થર સામાન્ય નથી, એને તમે ઓળખો છો હું છે? આ દીકરા એને રાખી દે જોરીમાં. ના ગુરુદેવ, આને ન રખાય જોરીમાં. આ પારસમણી છે, એ લોખંડને સ્પર્શ કરતાની સાથે એને પણ સુવર્ણમાં ફેરવી નાખે છે, એટલો અમૂલ્ય છે. આખી દુનિયાના રત્નો પણ આની મૂલે ન આવે એવો કિંમતી છે. ત્યારે ગુરુદેવે એટલું જ કીધું, બસ આ જ મારે તારી પાસે સાંભળવું છે. રામ નામનું પણ આવું જ છે. જે સમજે છે એ ઘડી બે ઘડી રામ નામ લઈ લે છે
તો થોડાક વધારે સમજે છે, ઘડી બે ઘડી કંઈક સત્કર્મ થતા હોય તો ભગવાનના નામ લે 100-200 એટલી કિંમત ગણે છે. ઘણા કે આપણે રામ નામ લઈએ, ભગવાનના ગુણગાન ગાઈએ તો આપણા પુણ્ય વધે એટલા માટે ગાઈએ છે. પણ જે સાચા જહોરી છે ને એ સમજી ગયા કે આ અમૂલ્ય છે. એક વાર પણ જો હૃદયથી નામ લેવામાં આવે ને તો જન્મો જન્મના પાપ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. એ ઘર પરિવાર બધું ત્યજીને ભગવાનના રામના નામમાં લીન થઈ ગયા છે. માં ભગવતીના નામમાં, માં શિવના નામમાં લીન થઈ ગયા છે. એને મંત્રને જાણી ગયા છે. તો કહેવાની વસ્તુ મહત્વ એક જ છે કે ભગવાનનું નામ છે એ નામ અમૂલ્ય છે. પારસ મણી કરતા પણ એ ચડિયાતું છે. પણ મહત્વની વસ્તુ આપણે એને કેટલું સમજી શકીએ છીએ, કેટલું જીવનમાં ઉતારી શકીએ છીએ. એવી જ આ ભાગવતીય સંહિતા છે. આમ જોઈએ તો સામાન્ય ગ્રંથ લાગે, અને જો આપણામાં શ્રદ્ધા બેસે ને તો ભગવાન કૃષ્ણનું સાક્ષાત વાંગમય સ્વરૂપ અહીંયા બિરાજમાન છે. જો આપણે શ્રદ્ધા જાગે તો આ દિવ્ય અને અલૌકિક એવી ભાગવત કથાનો આપણે સૌને મોકો મળ્યો છે. તો ભાગવતમાં પ્રવેશ કરતા સાથે જ ભગવાનની વંદના કરવામાં આવે છે અને ભગવાનના સ્વરૂપની વંદના કરે છે. અને ભગવાનની વંદના કરતા પ્રથમ શ્લોકમાં કહે છે, અને આ મહાત્મ્ય છે એ મહાત્મ્ય 6 અધ્યાય અને 500